एकविंशोऽध्याय श्रीशुकवाच सुख कहती ज्ञान भावे भरत वंश शुण एवे वितथ्य पुत्र मनु हुए शुण हो ताहार तनये बृहत क्षेत्र ज्येष्ठ सुत जयता परे हेला जात तृतीय महावीर्य नाम चतुर्थे नर हेला जन्म पंचम गर्भ नाम ख्यात एमंत हेला पंच सुत नरर तनय संस्कृति ताहार दुईटी सन्तति प्रथमे गुरु नाम ख्यात रतिदेव तृतीय द्वितीय स्तुत सुत जाजस इह परलोक द्विज कहती एके एके धर्मे लभई धन जेते न भुंजी दान करे नित्ये निरते अकिंचन प्रिय कुटुंबे न करई स्नेह एमंत जेते धन थिला अतिथि अर्थे व्यय कला तेणु से होई धनहीन कष्टरे बंचुथाई दिन क्षुधार्थ होई बंचे नित्य कुटुंब गणଙ୍କ सहित अन्न अभावे तनु क्षण हेले कुटुंबे अवसन्न 48 दिन गला जल मात्र से न खाइला क्षुधारे कंपे कलेबर जीर्ण होइला ता शरीर 48 दिन अंते खाद्य मिलिला अकस्माते कृत पायस रस पाणी प्रभाते संचे नृपमणि शुण राजन शुद्ध मने तार मंदिर सेहि दिने विप्र अतिथि आसी मिले तार अतिथि पूजा बेले आनंदे भिक्षा ताकू देला तत्क्षणे शूद्रक मिलिला जे अबा अवशेष अन्न कुटुंबे करन्ते भोजन ताहाकू विष्णु प्राय मणि बेगे से देला भिक्षा आनी से पुणी गृहे भुंजी जाते शबर स्वानर संगते घरे मिलिला रात्रे आसी बोइला तार द्वारे बसी ओ राजा भिक्षा दियो मते भुंजीबी स्वानर सहिते जेबा कुटुंब अर्थे थिला तत्क्षणे तार हस्ते देला स्वान समेत न खाई से पुणी जाते तोष होई तदंते कई पुकस आसी मिलिला राजा पास बोइला तार मुख चाही हे नृप भिक्षा दियो तुही क्षुधारे अतिथि कातर कंपई तार कलेबर ताठारे अति दया बही अमृतमय वाक्य कही जगदीश्वर ठारे मोहि हेमंत प्रार्थना करई अणिमा आदि निधि जेते मुक्ति मु नई छई चिते प्राणीर दुखरे दुखित सर्वदा हेउ मोर चित हे प्रभु दया मते कर मुखरे लोक उपकार एमंते स्तुति वाक्य कही सेवंती देवनर स्वाई क्षुधा तुषारे होई श्रांत देह ने अति क्लांत तथापि दुख न विचारी शोक विषादे परिहरी पुकस जीवन धारणे उपाय चिंता कला मने जेथिला तार जल अन्न पुकसे कला समर्पण निजे से मृत्यु प्राय हेला तथापि अतिथि पूजिला देखि ताहार धैर्यपण बासव आसी देवगण सम्मुखे ताहारे मिलिले आपणा माया दूर कले सन्तोषे तार मुख चाहि कहती शुण नर साई ब्राह्मण आदिवेश जेते मायारे देखाइलु तते तोहर धैर्यप्रण देखि आम्बे अत्यंत हेलु खुशी देवଙ୍କ वाक्य शुणी राजा प्रणाम करी कला पूजा किछि हि ताकू न मागिला हरिଙ୍କ पादे चित्त देला एबे हो शुण नृपवर से रति देव नरेश्वर से वासुदेवଙ୍କ चरणे चित्त निवेशी अनुक्षणे सर्व विषय कला त्याग चित्तरे जन्मई वैराग्य माया ताहाकू न लागिला जेणु ईश्वरे चित्त देला ताहार अल्प आत्मजन सकले विष्णु पादे मग्न परम जोग से लभिले परम ब्रह्मरे नील हेले गर्गଙ୍କ ଠାରୁ ସିନି ଜାତ ଗାର୍ଗ ତାହାଙ୍କ ହେଲେ ପୁତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇ ଦ୍ୱିଜ ହେଲେ ତପସ୍ୟା ଆରାଧନ ଫଳେ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟରେ ତହୁଁ ଜାତ ଦୁରିତ କ୍ଷୟ ନାମେ ପୁତ୍ର ତହୁଁ ଜନ୍ମିଲେ ପୁତ୍ର ତିନି ପ୍ରଥମ ନାମ ତର୍ଜରୁଣୀ କବି ପୃଷ୍ଠାରେ ଘେନି ହେମନ୍ତ ହେଲେ ପୁତ୍ର ତିନି ସେ ତିନି ଜଣ ତପ ବଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବକୁ ଲଭିଲେ ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନନ୍ଦନ ହସ୍ତି ନାମରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଯେଣୁ ସେ ପୁରୀ ନିର୍ମାଣିଲା ତେଣୁ ହସ୍ତି ନାମ ଦେଲା ହସ୍ତିର ହେଲେ ତିନି ସୁତ ଅଜମିଢ଼ ଦିମିଢ଼ ବିଖ୍ୟାତ ଅପର ପୁର ମିଢ଼ ଘେନି ହେମନ୍ତ ହେଲେ ପୁତ୍ର ତିନି ପ୍ରିୟ ମେଧାଦି ଦ୍ୱିଜଗଣ ଅଜମିଢ଼ ବଂଶେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଜମିଢ଼ର ଅନ୍ୟ ସୁତ ହୃଦ ଦୀକ୍ଷୁ ନାମେ ବିଖ୍ୟାତ ବୃହଦ୍ଧନୁ ତାର ତନୟ ତା ପୁତ୍ର ଅଟେ ବୃହତ୍କାୟ ତହୁଁ
ଜୟଦ୍ରଥ ଜନ୍ମିଲା ବିଶୋଧେ ନାମ ତାର ବଳା ବିଷୟ ପୁତ୍ର ସେହି ଜିତ ତାହାର ହେଲା ଚାରି ଯୁତ ରୁଚି ବ୍ୟାସ ପ୍ରଥମ ତନୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଦୃଢ଼ ହନୁ ତୃତୀୟ କାଶ୍ୟ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ବତ୍ସ ଯେ ତା ହୋଇଲା ଚତୁର୍ଥ ରୁଚିକାଶ୍ୟର ପୁତ୍ର ପାର ପୃଥୁସେନ ତାର କୁମର ପାରାର ନିପ ନାମେ ସୁତ ଆବର ଥିଲା ଏକ ପୁତ୍ର ସେ ନିପ ଜଗତେ ବିଦିତ ତାହାର ହେଲେ ଶତ ସୁତ ଶୁକ ବନ୍ୟକୃତି ଗର୍ଭରେ ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରେ ଯାହାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ସେ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନେ ରତ ପତ୍ନୀ ତାହାର ସରସ୍ୱତୀ ବିଶ୍ୱକସେନ ତାହାର ସନ୍ତତି ସେ ବିଶ୍ୱକସେନ ଯୋଗ କଲା ଯୋଗୀ ସଭ୍ୟକୁ ଆରାଧିଲା ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତନ୍ତ୍ରମାନ ଅନେକ କଲା ପ୍ରଣୟନ ଉତ୍କସେନ ତାହାର ନନ୍ଦନ ତହୁଁ ଭଲ୍ଲାଟ ଉତ୍ତପନ ହୃଦ ଦୀକ୍ଷୁର ବଂଶ ଏତେ କହିଲୁ ତୋହର ଅଗ୍ରତେ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ନର ନାଥ ଦ୍ୱିମୂଢ଼ ବଂଶର ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱିମୂଢ଼ ପୁତ୍ର ଯବନୀର କୃତିମାନ ତାର କୁମର ସତ୍ୟଧୃତିକ ଯେ ସେ ଜନ୍ମାଇ ତାତହୁଁ ଦୃଢ଼ି ନେମି ହୋଇ ସୁପାର୍ଶ୍ୱ ଅଟେ ତା ସନ୍ତତି ତାହାର ପୁତ୍ର ଯେ ସୁମତି ସନ୍ତତ ମାନ ତାର ସୁତ ତହୁଁ କୃତି ହେଲା ସମ୍ଭୂତ ହିରଣ୍ୟ ନାଭ ଯହୁଁ ଦୀକ୍ଷା ପାଇ ସେ ଯୋଗ କଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଚ ସଂହିତାମାନ କୃତି ତା କଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂହିତା ଷଡ଼ଭାଗ କଲା ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପୀୟୁଷ କୃତିର ନନ୍ଦନ କ୍ଷମତା ତହୁଁ ହେଲା ଜନ୍ମ ସୁବୀର କ୍ଷମର ତନୟ ତାହାର ପୁତ୍ର ରିପୁଞ୍ଜୟ ବହୁରଥ୍ୟ ତାହାର ସୁତ ଦ୍ୱିମୂଢ଼ ବଂଶେ ଏତେ ଖ୍ୟାତ ପୁରୁମିଢ଼ର ଯେ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଜମିଢ଼ର ବଂଶ ଶୁଣ ନଳିନୀ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ତାର ନୀଳ ନାମେ ହେଲା କୁମର ନୀଳର ପୁତ୍ର ଶାନ୍ତ ହେଲା ତହୁଁ ସୁଶାନ୍ତି ଉପୁଜିଲା ପୁରଜ ନାମ ତାର ସୁତ ତା ପୁତ୍ର ଅର୍କ ନାମେ କ୍ଷାତ୍ର ଉର୍ମାସ୍ୟ ତାହାର ନନ୍ଦନ ପୁତ୍ର ତାହାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୁଦଗଲ ପବନୀର ବେନି ବୃହତ ବିଶ୍ୱକାପଲ୍ୟ ଘେନି ଉର୍ମାସ୍ୟ ଏକଦିନେ ବସି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ ପ୍ରଶଂସି ପାଞ୍ଚର ବିଷୟ ରକ୍ଷଣେ ସମର୍ଥ ହେଲେ ପୁତ୍ରମାନେ ତେଣୁ ପଞ୍ଚାଶ ଦେଲା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିଲା ମୁଦ୍ଗଲ ତହୁଁ ହେଲା ଖ୍ୟାତ ମଧୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗୋତ୍ର ମୁଦ୍ଗଲ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଲା ସୁଖୀ ତା ନାମ ଦେଲା ଦୀପଦାସ ହେଲା କନ୍ୟାର ନାମ ଯେ ଅହଲ୍ୟା ଗୌତମ ହେଲେ ତାର ପତି ଶତାନନ୍ଦ ତାହାର ସନ୍ତତି ଶତଧୃତି ତାହାର ସୁତ ଯେ ଧନୁର୍ବେଦେ ସୁପଣ୍ଡିତ ଉର୍ବଶୀ ଦେଖି ମନ ତ ସେ ତାହାର ବସେ କାମର ସେ ଧରି ନ ପାରିଲେ ତ ଦମ୍ଭେ ତକ୍ଷଣେ ପଡ଼େ ଶର ଖମ୍ବେ ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ହୁଏ ଜାତ ବନେ ହୋଇଲେ ଅରକ୍ଷିତ ଏମନ୍ତେ ପାହିଲା ରଜନୀ ଶାନ୍ତନୁ ହସ୍ତେ ଧନୁ ଘେନି ମୃଗୟା ଅର୍ଥେ ବନେ ଗଲା ସେ କନ୍ୟା ପୁତ୍ରକୁ ଚାହିଁଲା ସନ୍ଦେହ ମନେ ବିଚାର ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଚାହିଁ କିଏ ତାହାର କନ୍ୟା ସୁତ ବନେ ଅଛନ୍ତି ଅରକ୍ଷିତ ଏମନ୍ତ ଚିତ୍ତେ କୃପା କରି କନ୍ୟାକୁ ମୋର କୋଳେ ଧରି ମନ୍ଦିରେ ମିଳି ସେ ରାଜନ କନ୍ୟାକୁ ମୋରେ ଦେଲା ନାମ କୃପାବଶରେ କୃପ ନାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁପମ କନ୍ୟାକୁ କୃପୀ ନାମ ଦେଲା ଦ୍ରୋଣେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଭା କଲା ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ବଂଶାନୁଚରିତ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଏକ ଚିତ୍ତେ ସଂସାରୁ ତରିବ ଯେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣଚରିତ ଅତିସାର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଏ ବୈୟାସିକା ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ବଂଶାନୁଚରିତେ ନାମ ଏକବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ।